गत सप्ताह कौन थिला गत सप्ताह कौन थिला हां आओ तार मूल प्रश्न पद कर कौन कितना सहित गीत सहित जहाँ भी हम आज हम कौन केते पठन कलु आदि पुस्तक एक पदरु 3 पद पर्यंत हम पढ़िल नहीं आ को विषय लेखा है सृष्टि विषय लेखा है आम तो जानी ना सृष्टि विषय है कि आ सृष्टि केमती है कौन है जान कि ना तो जानी प्रसंग हो परमेश्वर सृष्टि प्रसंग कौन परमेश्वर सृष्टि आ परमेश्वर प्रथम कौन सृष्टि कले हाँ स्वर्ग व पृथ्वी नहीं स्वर्ग व पृथ्वी को परमेश्वर सृष्टि करे कि नहीं है कौन पे से परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि कले से विषय हम देखा किंतु एठारे को ये विषय लिखा है माने कौन स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि कर सारा पर परमेश्वर कौन कले धीरे धीरे समस्त विषय को से सृष्टि कले कि नहीं अब धीरे धीरे से कौन कले समस्त विषय को सृष्टि कले जदि आम तार एक पदरे तार ये पाइबाने जदि दुई पदरे आम देखा से परमेश्वर कौटी थिले से विषय आम पाइपर कि नहीं परमेश्वर कौटी थिले पुणी परमेश्वर आत्मा जल उपर व्याप्त थिले ना कि आओ ए आकाश ए स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि न हेबा पूर्व कौन थिला पूरा शून्य थिला ना कि शून्य थिला कि नहीं आओ कौन थिला गभीर जल थिला ना कि आ अंधकार मध्य थिला आ सृष्टि पूर्व कौन अंध एमती आलोक देखा जाउथिला कि एबे आमे गोटे समुद्र को जो देखिबा सेठी कौन अछि खाली अंधकार अछि कि नहीं खाली पानी अछि कि नहीं जदि आमे सेठी जदि आमे पानी काढी फिंगबा तारे सेठी कोन देखा जिवो आलो देखा जिवो अनेक प्रकार जिनिस देखा जिवो नै कि सेमिति आ पृथ्वी कौन थिला खाली जल रे परिपूर्ण थिला सेते बेले कोन किछि सृष्टि है नथिला खाली जल उपरे जल थिला खाली पानी थिला पृथ्वी रे आ सेठी कोन करथिला परमेश्वर को आत्मा कोन करथिला परमेश्वर का आत्मा कोन करथिला जल उपरे व्याप्त थिला ना कि ए पृथ्वी कोन थिला पूरा अंधकार थिला आओ सेठी कोन थिला खाली पानी थिला जल थिला आ सेठी कोन करथिला परमेश्वर का आत्मा जल उपरे थिला ना कि आ सेते बेले स्वर्ग भी सृष्टि है नथिला हेथिला कि नाही दुई पदर लिखा है कि स्वर्ग सृष्टि विषय रे आ सेठी दूत माने मते सृष्टि है नथिले कि नाही कारण दुई पदर हम जदि देखिबा केवल जने परमेश्वर ही थिले सेठी कौन थिले केवल जने परमेश्वर ही जगत रे थिले आ से परमेश्वर का आत्मा कौन थिला जल उपरे व्याप्त थिला बा जल उपरे रहथिला केवल जने एका परमेश्वर थिले जदि आमे जिसे 40 रो 13 14 देखिबा से भी परमेश्वर को विचार विषय चिंताधारा विषय हमने पाई परबे ठीक है पढ़ो सेठी कोन अछि 40 13 रो 14 तापर मु स्वर्ग को पृथ्वी सृष्टि विषय कहबी जिसे 40 अध्याय 13 रो 14 हां सदा प्रभु को आत्मा की आवश्यक है कि अब मंत्र है कि
ତାହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି। ସେ କାହାର ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଓ ବିଚାରର ପଥ ତାହାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲା ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଓ ବିବେଚନାରେ ମାର୍ଗ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ସେତେ ଆତ୍ମା କଣ କରୁଥିଲା? ଆତ୍ମା ଖାଲି ଜଳରେ ରହୁଥିଲା କି ନାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କଣ କରୁଥିଲା? ଏ ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ସେ ଏ ପାଣିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ହେଲା? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛି ଅବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି? କିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? हाँ आत्मा को केबे आमे कोन कहि पारबा कि नाही? परमेश्वर गोटे कोन आत्मा अटंती कि नाही? आमे कोन ताको देखि पारबा कि? सेथि पई जिसे भाबाद कहउछंती आ परमेश्वर को आत्मा को क्या आदेश देबो? गुटे मनुष्य को सिना में आदेश दे पारबा किंतु आत्मा को केबे आमे कहि पारबा कि नाही? आ परमेश्वर को आत्मा को के कहउछंती जे नाही परमेश्वर केबे आमे प्रश्न पचारछु प्रभु काहे कि आपन जगत को सृष्टि कले बोले? हाँ पचारछु कि नाही? आमान को साहस भी नथिबो नै कि आ परमेश्वर काहे जगत को सृष्टि कले बोले? तार उत्तर आमान को पाखरे ही अछि कि नाही? आ परमेश्वर को के कहबो? आ तांको आत्मा को के कहि पाबो कि? के मध्य कोई पारबे नै। आ से आत्मा को के शिक्षा देबो? के देबो? के मध्य दे पारबो ना। अब 14 पद रे कोन से कहार सहित मंत्रणा कले के ताहांको शिक्षा देला वो विचार पथ ताहांको देखाइला वो ज्ञान शिक्षा देला वो विवेचनार मार्ग ताहांको देखाइला। ए सब विषय को कोन परमेश्वर को मनुष्य कहबो? आ परमेश्वर के केबे शिक्षा देबो? आ परमेश्वर को के केबे आउ से उत्तम पथ देखे पाबो? आ परमेश्वर को के शिक्षा माने केमिति विचार करबे सेटा दे शिखे दे पारबो कि नाही? किंतु के देखे बाको परमेश्वर से विषय को हमन को शिखेबे कि नाही? परमेश्वर हमन को से ज्ञान देबे, परमेश्वर हमन को आउ से विचार पथ मध्य शिखाए दे। किंतु हम माने परमेश्वर को शिखे पारिबा नाही। शिखे पारिबा कि नाही? आ परमेश्वर जने आत्मा, परमेश्वर जने आत्मा अटंती। आमे केबे आत्मा को कहि पारबा? हां केबे मध्ये माने से आत्मा को केबे कहि पारबा नाही। सेथि पई जिसे भाबात कहउछंती परमेश्वर को जने गोटे आत्मा किंतु आमे परमेश्वर को से आत्मा को के मध्ये शिक्षा दे कि आमे ताम किछ कहि पारबा कि आमे ताम किछ कहि पारबा नाही। कारण ए जगत के सृष्टि करछंती? परमेश्वर निजे सृष्टि करछंती। आ परमेश्वर कोन पे स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि कले से विषय हम देखिबा। आ डायरेक्ट सीधा सड़क परमेश्वर पृथ्वी को सृष्टि करबा कथा कि नाही? किंतु एठी दुईटा जाको परमेश्वर उल्लेखित करछंती एठी मौसम उल्लेखित करछंती स्वर्ग और पृथ्वी विषय। आ मनुष्य कोन पे परमेश्वर जगत को सृष्टि कले? आद्य कोन थिले परमेश्वर? आ जन 1:1-3 पर देखिबा हमें आद्य वाक्य थिला, वाक्य ईश्वरक संग थिला, सेही वाक्य ईश्वर थिले। आ से वाक्य देह धारण हे मनुष्य मानक मध्य रे वास कले। आ परमेश्वर को के से वाक्य हे परमेश्वर, से आत्मा हे परमेश्वर। आमे कोन आत्मा को देखि पारछु? आमे कोन वाक्य को देखि पारछु? हां खाली सुनि पारछु नाही कि नाही? जणे कहउछि आमे ने सेटा को सुनि पारछु, बुझि पारछु। ठीक सेमिति आद्य कोन थिला? केवल गोटिए वाक्य ही थिला। से वाक्य सारा जगत रे व्याप्त थिले, जल रे व्याप्त थिले, सेही आत्मा जगत रे व्याप्त थिला। आउ परमेश्वर दिने भाबिले कोन विचार कले कोन मु बा काहे कि ए जगत रे जणे वास करिबे कि नाही? मु काहे कि जगत रे
ଜଣେ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ନିଜେ ବିବେଚନା କରିକି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଜ୍ଞାତ ମନେ କରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେ ଜଳକୁ କୋଉ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ କି? ତ ଆମେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ହଁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆମେ ମାନେ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବ ଆମେ କୋଉ ପାଖରେ ଥିଲୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ହଁ ଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆତ୍ମ ହବାକୁ କିଏ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର। କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ କିଏ ସେ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକା ନା। ତ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପୂର୍ବ ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ ନାଇଁ କି? ଆମେ ମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆଉ ପୃଥିବୀ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ କୋଉ ଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ସଜେଇଲେ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦୂତମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାର କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ହେଲା? ପୃଥିବୀ ନାହିଁ କି? ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ନିଜେ ବିବେଚନା କଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? କେବଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ। କଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କି ଆଉ ହାତ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କି? କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଦୀପ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଗଣ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କୋଉ ଦ୍ୱାରା, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? କେବଳ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସବୁ ପୁରା ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉଣା ରହିଲା। କୋଉଟା ଉଣା ରହିଲା? କୋଉ ବିଷୟ ଉଣା ରହିଲା? ମନୁଷ୍ୟ ଉଣା ରହିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଗମନାଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଉଣା ଥିଲେ। ସେଟା କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ନିଜର ସେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନଥିଲେ, କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ କୋଉ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ନାଇଁ କି? ନିଜ ରୂପରେ ସେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କଲେ? ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେମିତି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ମଣିଷକୁ ସଜେଇଲେ।
ଆଉ ସଜେଇଲା ପରେ କଣ କଲେ ତାକୁ ନାସିକାରେ କଣ କଲେ ନାସିକାରେ କଣ କଲେ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ନାଇଁ କି ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ସେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ସେ କୋଉଠି ବାସ କଲା କୋଉଠି ବାସ କଲା କୋଉଠି ବାସ କଲା ପୃଥିବୀରେ ବାସ କଲା ନାଇଁ କି ଦେଖ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷ ନାଇଁ କି ମାନେ ଆମେ ଦି ଥର ବାସ କରିବା ସ୍ଥାନ ପାଉଛୁ କି ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ବାସ କରୁଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଉଠି ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ ଆଉ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ବାସ କରୁଛୁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆଉ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ କରିବା ଉଚିତ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାର ଅଛି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ସେ ଅଧିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାର କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମାନେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାର କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତୁଲେଇବାର ଉଚିତ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପୃଥିବୀ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଲା ପରେ କଣ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କଣ ହେଲା ଆମେ ମାନେ ମଲା ପରେ କଣ କରୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ ନାହିଁ ମାନେ ମଣିଷ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନାହିଁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କଣ ଦେବା ଉଚିତ ଆଉ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଦେଶ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାରା ଜଗତର ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ଆମେ ଯିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କାହିଁକି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଆଉ ସେ ମୋ ସହିତ ରହୁଥିଲା ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବ ଆଉ ସେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସି ମୋତେ ଆରାଧନା କରିବ ଗୌରବ କରିବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଥମେ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରେରିତ ଯଦି ଦେଖିବା 17-24-27 ଟିକେ ପଢିବା ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା 24 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 24-27 ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଓ ନିବାସର
ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି 24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନାଇଁ କି ଆଉ ଯେ ଆମକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଉପଭୋଗ କରୁଅଛୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାର ହସ୍ତନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନେଇଛୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ଏଇଟା ତ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଟି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି କି? କରିଛନ୍ତି। ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ନା? କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇଟା ଜୀବନ ନା। Incoming voice call from +918658557573. ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। Incoming voice call from +918658557573. ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। Incoming voice call from +918658557573. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଆତ୍ମା ଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ କାହା ହୃଦୟରେ ରହିବେ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ରହିବେ କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ବା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ବାସ କରିବି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ରହିବେ ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ହଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ନିଜର ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ଅଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବା? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନଯାପନ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା କି? ନାହିଁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନିଜର ମନ ପାପକୁ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏପରି ବାକ୍ୟ